आज अध्याय आलोचना को आपको स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँ महापुरुष हाड़ीदासंकर मालिका चौतीसा भविष्यत मालिका चौतीसा अनुप्रास गोटे अक्षर आरंभ हो गोटे अक्षर शेष हो आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कह किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो लिखिले महापुरुष हाड़ीदास कौन कहले दिनो दिन महाप्रबल पड़ी घोड़ होइब दिवसे अकाल कोहड़ी पड़ी मारी आसीब दिवसे अकाल कोहड़ी पड़ी मारी आसीब दिवसे अकाल कोहड़ी बड़ी मारी आसीब दरे आगे लिखिले दिनु दिन महाप्रबल कलिगोल हम हे मैत्रे लीलाद्रिनंद कलिगोल दिन को दिन जोर हम आद्य कली बुझे कलिर चारोटी स्तर रही बाल्यावस्था किशोर अवस्था युवावस्था एवं वृद्धावस्था ये चारिटा अवस्था कलिजुगर रही तेणु कलिजुगर शेष अवस्था जो आसब शेष बेल से कौन हम दिन दिन महाप्रबल कलिगोल होइब जोरे कलिगोल संसार देखा देव सांप्रदायिक भेदभाव जोर देखा देव नहीं धार्मिक भेदभाव जोर देखा देव ये जोरे कलिगोल संसार हेब दिवसे अकाल कुहुड़ी बड़ी मारी आसीब दिन 12टा गोटाए जाके कुहुड़ी संसार घोटिकी रहिब लोक माने देखिबे द गला दिल्ली भली सहर आपण जानतु इति प्रदूषित से कुहुड़ी भली मध्य भ्रम सृष्टि कर दिए इति प्रदूषित सेठारे दिल्ली सहर जानवे जे दिन बेला मध्य कुहुड़ी भ्रम सृष्टि कर दिए तेणु दिवसे अकाल कुहुड़ी अकाल काल रे नुह दिवसे अकाल कुहुड़ी जो ऋतु आसवा कथा से ऋतु कुहुड़ी आसवा नहीं अन्य ऋतु आसब बोली महापुरुष मालिकार लिखिले ध गला या पर को अक्षर आसुची ध संसार कौन हम धरे कौन लिखिले हाड़ीदास ना धंदी हे लोक मरिबे धर्म होइब नष्ट धूमौ देव शून्यरो घोर नाम प्रकट धूमौ देव शून्यरो घोर नाम प्रकट धूमौ देव शून्यरो घोर नाम प्रकट कलिजुगर लोक माने धंदी हे मरिबे धर्म नष्ट हेब धंदी हे सब मरुचे विभिन्न प्रकार कार्य व्यस्त रोचे सकाळ बिछण उठुचे राति रे सोचे 12टा गोटाए बेले पुणी राति 3टार उठुचे जे चिंता करचे समय नाही ती भगवत चिंता करिया पाई नहीं पैसा पछरे रोजगार पछरे खाली गोड़ेले घरे आपण भागवत सप्ताह बसई थिबे साई पड़िशा जी डाकिया निमंत्रण कर भागवत बसी आटे जी 7 दिन जो दिन 6 दिन बीती जीव कहीं आसबे 7 दिन जो दिन से दिन सारी सारी पड़िशा कहे आज भागवत बढ़ुची तो 6 दिन आसले टे जमीन जी कहीं खाया पीया अच्छी ना केत ना 9टा बेले आम 9टा बेले जीव ना आगे आगुरी जाऊन जंजाल छुआ पिला जंजाल रोषेईवास जंजाल एवं गाई जंजाल गाई गुआल जंजाल सब जंजाल भीतर पड़ी नहीं तेणु धंदी ही मरिबे बरंग संसार जंजाल रे धर्म नष्ट हम धर्म कार्य मन बलिबे नहीं धर्म होइब नष्ट कलिकजिया झगड़ा क्या घरे हो तो डकाडकी ही आसबि तुम डाकी ना निमंत्रण करदे ना डाकी ना केमिति आइछ तो महापुरुष यही कथा लिखिले द ध गला या पर हो कौन द ध न दंते न कौन लिखिले नीच लोक उच्च होइबे नाम टेक देखाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई नरे लिखिले हाड़ीदास पद पदवी प्रतिष्ठा ना या आज कलिजुगर लोक बड़ सान हे कि आगुरी से नाला कि वर्तमान समाज रे बड़ सान कि ना महापुरुष कहले किछि बाछ विचार रहिबा नहीं
কৈবল্য ভুলিণ অন্ন মণ্ডলী করিবে অর্ণ মণ্ডলী କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ସରବେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ବାବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଏକ ମୁଖରୁ ଅପର କରୁଥିବ ଗ୍ରାସ ବାବୁ କରୁଥିବ ରାସ ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଇଣ ଖାଲି ବୋଲାଇବେ ଦାସ ବାବୁ ବୋଲାଇବେ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ବୁଝିଲେ ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଆଉ ଟେକ ଯୋଗୁଁ ବଡ ସାନର ଭେଦଭାବ ଆଜି ଆଉ ରହିଛି ନା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଶିଖେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନେ ନିଚ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ନାମ ଟେକ ଦେଖାଇ ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢାଇ ନା ନିଗମ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ମହାଶୂନ୍ୟଟି ସେ ଅଟଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ବେଦ ଯହିଁକି ନ ଗମିଲା ତେଣୁ ନିଗମ ନାମ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ବେଦକୁ ନିଗମ ବୋଲି କହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ବେଦକୁ ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢାଇ ନିଗମ କହିଲେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଇଏ ଯୁଗ କୋଉଠି ହେଲାଙ୍କର ମୁଗ ଉପରେ ସନି ଏଭଳି କଥା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆଜି କଣ ହଉନି ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ପଡିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଲୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଦିନେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଦିନେ ପଶିଯିବ ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ବଢିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ବଢିଯିବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଖାତିରି କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ପଶିକି ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା କି କଥା କେତେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପଶିବେ ନା ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷପଣ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷପଣ ଯାନ ହଇଚଇ ପଡିଯିବ ଶୈଳୀ ହଇଚଇ ପଡିଯିବ ଶୈଳୀ ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳି ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରମଣୀ ହାତରେ ଥିବ ଶାସନ ଭାରତର ଏଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଥିବ ନାରୀ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷପଣ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷପଣ ଯାନ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଗଲା ନି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଇଚଇ ପଡିଯିବ ଶୈଳୀ ସାରା ସଂସାର ହଇଚଇ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସାରା ସଂସାରବାସୀ ମାନେ ଚକିତ ନା ଆଉ ଭାରତ ପଠେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ହଇଚଇ ପଡିଗଲା ସେତେବେଳେ ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଟପି ଯାଇଛି ଜନେ ବଢୁଥିବେ ଅତି ଗହଳି ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ବଢିବ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକ ଖାତିର କରିବେନି ନିଗମ ବଚନ ନିନ୍ଦିବେ କହୁଥିବେ ବଢାଇ ଦ ଧ ନ ଗଲା ତାପରେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ଦ ଧ ନ ପ ପରେ କଣ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ସଂସାରେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ବୋଲି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ନାରୀ କି ପଡେ ହରିବେ ଦୁଷ୍ଟ
ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ କହିଲେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ନାରୀ କି ବଳେ ହରିବେ ଦୁଷ୍ଟ ପର ନାରୀ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇ ଦିଟାରେ ବେଶୀ ହରଣ ହବ ଆଜିକାଲି ହଉନି କି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେ ଧରି ଉଠିବ ଠାବେ ଠାବେ ଗୋଳ ଜୋତ ହୋଇବ ଠାକୁର ମାନେ ଦେ ପଡ଼ି ପାଇବେ ପାଇଙ୍ଗା ଲଙ୍ଗଳା ଯେ ଯୁବତୀ ହେବେ କଏ ବଚନ ମୋର ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇ କେହି ନ ରହିବେ କରୁଥିବେ ବାର ବର ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇ କେହି ନ ରହିବେ କରୁଥିବେ ବାର ବର ଯେ ନୁହେଁ ଆଜି ହଉନି ତ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଥରି ଉଠିବ ଥରେ ଲେଖିଲେ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଥରି ଉଠିବ ପୁଣି ସେଇ ଥରେ ଲେଖିଲେ ଠାବେ ଠାବେ ଗୋଳ ଏବେ ଚଉତିଶା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଠାବେ ଠାବେ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ହଇବ ଠାବେ ଠାବେ ସବୁ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ହଉନି କି ଠାକୁର ମାନେ ଯେ ପଡ଼ି ପାଇବେ ଠାକୁର ମାନେ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଠିକ ସମୟରେ ଆଜି ହଉଛି ନା ନୀତି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ ଦେଉଳରେ ନୀତି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉନାହାନ୍ତି 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଏଇଭଳି ଠାକୁର ମାନେ ଯେ ପଡ଼ି ପାଇବେ ଠେଙ୍ଗା ଲଙ୍ଗଳା ଯେ ଯୁବତୀ ହେବେ ଯୁବତୀ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଠେଙ୍ଗା ଲଙ୍ଗଳା ହେବେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ହଉଛି ଥରେ ଲେଖିଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଠିକ ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ ଯେ ଠିକ ଏ ବଚନ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଏ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇ କେହି ନ ରହିବେ କରୁଥିବେ ବାର ବର ଯେ କହିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ମୁଁ କହୁନି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଠାକୁରାଣୀ ହେଇକି ସୀତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ରହିବେନି ସଂସାରରେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ବରୁଥିବେ ବାର ବର ଯେ ବୁଝିଲେ 12 ବର ସ୍ୱାମୀ ଥିବ କିନ୍ତୁ 12 ବର ବରୁଥିବେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାଣି ମିଛ ନୁହଁ କହିଲେ ସୂତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ପିୟର କରିବେ ବରାବର ଭଣ୍ଡୁଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ ଜଣକେ ସତୀ ନଥିବେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କଣ କରିବେ ନା ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ନାରୀ କି ବଳେ ହରିବେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଯିଏ ପାଠ ଭଲ ପଢଉଛି ସେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ ଯିଏ ଭଲ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଛି ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କହିବାନି ପଣ୍ଡିତ କିଏ ନା ଯିଏ ମାତୃବତ ପରଦାର ସୁପରଦାର ନାରୀକି ଯିଏ ମାତୃବତ ଦେଖିଲା ପରଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯିଏ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ ନାହିଁ ଭଗବାନ ମତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି ତା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତା ପଇସାକୁ ତା କାହିଁକି ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ କହିବା ତାକୁ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ କହିବା ତେଣୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ନାରୀ କି ବଳେ ହରିବେ ଦୁଷ୍ଟ କଳି ଯୁଗରେ ସଂସାର ଯଦି ହରଣ ହବ ତାହେଲେ ଆଜି ହଉଛି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଜି ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପାପୀ ହୋଇବେ ନଷ୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଭଳି କୁକର୍ମ କରୁଥିବେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଦ ଧ ନ ପ ଗଲା ତାପରେ କଣ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ନା ପ ପରେ ଫ
ପରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଫିରି ଫିରି ପାଣି ବରଷା ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି ନୋହିବ ଫଳ ହାନି ହୋଇ ଧରଣୀ ଅଦଭୂତେ କମ୍ବିବ ଫଳ ହାନି ହୋଇ ଧରଣୀ ଅଦଭୂତେ କମ୍ପିବ ଫଳ ହାନି ହୋଇ ଧରଣୀ ଅଦଭୂତେ କମ୍ପିବ ଫିରି ଫିରି ପାଣି ବରଷା ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି ନହିବ ପରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଫିରି ଫିରି ବର୍ଷା ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କଳିଯୁଗରେ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଫିରି ଫିରି ବର୍ଷା ହବ ଆଉ ହେଲେ ଫଳ ହାନି ହୋଇ ଧରଣୀ ଅଦଭୂତେ କମ୍ବିବ ପୃଥିବୀ ବନ୍ଧିଆ ହବ ଫଳ ହାନି ହେଇଯିବ ରସହୀନ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମାଳିକାରେ କହିଲେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀଣ ଗାଈ ଘୃତ ଆମ୍ବିଳା କ୍ଷୀର କ୍ଷୀଣ ହବ ଗାଈ ଘୃତ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ଆଖୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆଖୁ ରସ ମିଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ ମାନେ ପୃଥିବୀ ରସହୀନ ହବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଫଳ ହାନି ହୋଇ ଧରଣୀ ଅଦଭୂତେ କମ୍ପିବ ଫଳ ହାନି ହେଇଯିବ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ଗଲା ୟା ପରେ ଆସିଲା ଅକ୍ଷର କଣ ବ ବର କଣ କହିଲେ ବେଳ ବୁଡ଼ ଯାଏ ବଳଦ ଯୋଚି କରିବେ ଚାଷ ବୀଜ ନ ପାଇବେ ବିଲରୁ ହାନି ହୋଇବ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ନ ପାଇବେ ବିଲରୁ ହାନି ହୋଇବ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ନ ପାଇବେ ବିଲରୁ ହାନି ହୋଇବ ଶସ୍ୟ ବେଳ ବୁଡ଼ ଯାଏ ବଳଦ ଯୋଚି କରିବେ ଚାଷ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ 50-60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବଳଦ ଯୋଚିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହଉଥିଲା ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ବିଧି ନିଷେଧ ଆଉ ଚାଷ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାର ସମୟରେ ଯଦି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଆମ ବିଲରେ ଟିକେ ହଳ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତନି ନା ନାଇଁ ମୋର 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ ମୋଟେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ନା ଦିନରେ ସିନା ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ରାତିରେ ନା ରାତିରେ ଫାଙ୍କା ନା ରାତିରେ ଟିକେ ଆମ କିଆରେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଇଁ ତେଣୁ ବେଳ ବୁଡ଼ ଯାଏ ବଳଦ ଯୋଚି କରିବେ ଚାଷ ପୁଣି ସେଇ ବରେ ଲେଖିଲେ ବୀଜ ନ ପାଇବେ ବିଲରୁ ହାନି ହୋଇବ ଶସ୍ୟ ବିହନ ତ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ବୁଝିଲେ ଯାହା ବୁଣିଥିବେ ସେ ବିହନ ପାଇବେ ନାହିଁ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ଗଲା ବ ପ ଫ ବ ଗଲା ୟା ପରେ ବ ପରେ ଭ ଭରେ କଣ କହିଲେ ଭୂମି ହତ ପାତ ହୋଇବ 10 ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଭଣିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଆଡ଼ି ଦାସ କମାର ଭଣିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଆଡ଼ି ଦାସ କମାର ଭଣିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଆଡ଼ି ଦାସ କମାର କହିଲେ ଭୂମି ହତ ପାତ ହୋଇବ 10 ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଭଣିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଆଡ଼ି ଦାସ କମାର କହିଲେ ଭୂମି ସବୁ ହତପାତ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ ହତପାତ ହେଇଯିବ କହନ୍ତିନି ଏଇ ସେମିତି ସମୟ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଜି ହତପାତ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ସବୁ ଡାକ ଦେଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ ଯୋଗ ମାୟା ବଢାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରୁଣ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗ ମାୟା ବଢାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝାଳ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କର୍ଣ୍ଣକ ଦେବି ଯେ ମହି ଉଶ୍ୱାସ କରିବ ଝାଳ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟରେ ମହି ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଆଗକୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଘେର ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ବୋଲି ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସମାଜରେ ଆଜି ଘଟୁଛି ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବା ନୀତି ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ଘରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ସଦାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପାପାଚାରୀ ନୁହଁ ସଦାଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କେଳୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମେ ବାଉରୀ ତା ନାମ ପାରାଦୀପ ଦଇଦାରୀ ଏକାକ୍ଷ
ନିଜର ଭଗତ ପରତେ ହୋଇବେ ବାର କଳା ନେବେ ବାରି ବାର କଳା ନେବେ ବାରି হে সুজনে বার কলা নেবে বারি বার কলা নেবে বারি হে সুজনে বার কলা নেবে বারি କେଳୁପଡା ଗ୍ରାମରେ ବାଉରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାରାଦୀପରେ ଦଇତାରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏକାକ୍ଷର ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ସୁଧେୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ সরোজ পাদে यतो बड़ी भाव आओ न मिलिब न मिलन्ति हरि वेदे ন মিলন্তি হরি বেদে हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल হরি বল হরি বল হরি হরি বল केशव माधव गोविंद बोल কেশব মাধব গোবিন্দ বল राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल হরি বল হরি বল হরি হরি বল ସୁଧେୟାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।